ओम शांति। आज आम शुणा 29 जुलाई 2026 बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे निजर स्वधर्म स्थित हो स्नेहर सहित परस्पर को ओम शांति कह, यह परस्पर को सम्मान देवा अटे। किए परस्पर मिसले हाय कहते, किए नमस्कार कहते, किए राम राम कहते, किए हरिओम कहते। बाबा कौन कले, आम जो परस्पर मिसिया कौन कहवा ओम शांति। अर्थ आमे आत्मा को सम्मान देले, से माने शरीर को भाविले शरीरधारी मानू नमस्कार कले, किंतु आमे आत्मा बोली भाविकी आत्मा को मने पकेदेले जे मु आत्मा शांत स्वरूप, तुम्हें आत्मा मध्य शांत स्वरूप, निजर स्वधर्म स्थित करदेले। ये है जन अन्य को आमे सम्मान देले। प्रश्न, भक्ति मते भगवान को भोग लगे था, एठार तुम्हें पिला माने मते भोग लगाछ, ए प्रथा कहीं रही? भक्ति माने ही भोग। भक्ति सहित भोगर संबंध कौन? कहीं आमे भोग लगाउछु? उत्तर, कहीं यह मध्य बाबांकर सम्मान रखिबा। जेतेବେଳେ आमे परस्पर को ओम शांति कहूँ माने परस्पर सम्मान रखुचु। जेतेବେଳେ आमे बाबांक पाखरे भोग लगाउछु माने सेतेବେଳେ आमे बाबांकर सम्मान रखुचु। जदियो तुमे जानिछ जे शिव बाबा निराकार अटंती, अभक्त अटंती, खाऊ नांती, किंतु भावना तो पहुँचुची ना। भगवान अभक्ता, जेतु से निराकार, शरीर नहीं से खाऊ नांती, तथापि आमे भोग कहीं लगाउछु ना आमर भावना तांको पाखरे पहुँचे। आमे कौन भोग लगाउछु, केती भोग लगाउछु बड़ कथा नहीं, किंतु आमे केते भावनार लगाउछु, भावनार भोका। तेणु भगवान को भावनार ही आमे बांधि पारिबा। आ सबुठु प्रिय है भोग। जमती आम घर किए आसी बा आमे कोठी जाउछु, जार जहाँ सहित जिते अधिक स्नेह से सत्य अधिक वेराइटी करी खुआउछि, खुशी करोछि। सेमती जार भगवान सहित स्नेह थिबो से निश्चय भगवान पाखरे भोग लगेब। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन बाबा अटंती, तेणु निश्चय भगवान उद्देश्य रे भोग लगेबा दरकार। समस्तर सद्गति दाता पतित पावन बाबा, तेणु सारा विश्व जे सद्गति करछंती, सारा विश्व जे पवित्र करछंती, तांको पाखर तो भोग लगेबा निहाती आवश्यक। गीत अच्छी, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम सबके प्यारे हैं। ओम शांति। पिला मानक हृदय रे मध्य आछि ओम शांति। जपरि काहाको नमस्ते कहा जाय थाए, तबे से मध्य प्रतिबदल रे नमस्ते कही थांती। एठारे बाबा कहते ओम शांति। तेणु सबु संतान माने एहांकर बा ब्रह्मांकर आत्मा सहित समस्तंकर हृदय आसीब ओम शांति। अर्थात आमे आत्मा शांत स्वरूप अटु। प्रत्युत्तर तो देवा दरकार ना। यह प्रत्युत्तर देवा है ना, अन्य कहीं अर्थ सहित एपरी कहि परिबे नाही। ज्ञान सूर्य बाबा मध्य कहउचंती ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा मध्य कहते ओम शांति। ज्ञान तारका माने मध्य कहते ओम शांति। तो आमे समस्ते हेले ज्ञानर तारका। तारका मध्य समस्ते आसीगले। एबे तुमे पिला माने निज स्वधर्म विषय जानुछ जे आमे आत्मा शांत स्वरूप एवं शांति धाम निवासी अटु। तुमरे निश्चय होइछि भल भाबरे तुमे आत्मा को जानिछ। वास्तव रे कुआ जाय थाए मध्य महान आत्मा, पापात्मा। आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नौचे। तेणु तो शरीर द्वारा पाप करछु, किंतु कहा जाउछि पाप आत्मा। शरीर द्वारा महान कर्म करछु, किंतु कहा जाउछि महान आत्मा। महान शरीर कि पापी शरीर बोली कहा जाउनी, महान आत्मा पापी आत्मा बोली कहा जाउछि। कारण शरीर द्वारा आत्मा ही करछि। तेणु आत्मा को पापात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा बोली कहउछन्ते। आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नौचे, किंतु आत्मार यथार्थ परिचय कई हेले जानी नाहंते। आमे आत्मा बहुत छोट अटु, 84 जन्मर अभिनय करछु। ए कथा ना तुमको जଣା थिला ना आउ केही जानिछन्ते। एबे तुमे पिला माने सन्मुख रे बस, बाबा को निजर करछ। पिला माने बाबा को निजर करछन्ते वर्षा नेबा पई। तुम माने जानिछ आम आत्मा मानकर बेहद्र पिता एही ब्रह्मांक शरीर रे आसीचन्ते। ब्रह्मांक शरीर रे आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करछन्ते। कल्प पूर्वर मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होइतिला।
ଏହି ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଯେବେ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନା କାହିଁକି ନା ମାଗୁଛନ୍ତି ସତ, କାହିଁକି ଏଠି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଠାରେ କିଛି ବି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାବା ସବୁକିଛି ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖ ନେଉଛୁ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କିପରି ଚାଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହେଉଛି, ଅଥବା ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କ'ଣ। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛୁ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ। ଆମେ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ନା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶୋଇବା ପୁଅର ଭାଗ ଗଲା। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବାନି, କଳ୍ପ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି, ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଏକଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳି ନୂଆ ହେଉଛି। ଏହା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରହିବ, ସେଠାରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଭାରତ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଭାରତ ହଉ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ। ଏବେ ନୂଆ ଭାରତ ଅଥବା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ପୁରୁଣା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୁରୁଣା। ନବଭାରତରେ ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଭାରତରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର, ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଆସୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ବି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଅଥବା ସେଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି ନା। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମାଟିର ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପଥରରେ କର ବା ମାଟିରେ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତ ଏକଥା ଜାଣିନି, ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବାପା ମା ଗାଳି ଦେଲେ ପିଲା ଅନାଥ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜକୁ ଅନାଥ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି? ଆତ୍ମା ଏଇଟା ଅନ୍ତରରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ମିଶିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଅଥବା ସେଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି
ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମାକୁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଗାନ କରେ, ଯେତେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମାଟିର ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପଥରର କର ବା ମାଟିରେ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମର ହିଁ ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କ'ଣ କଲେ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ ସେଟ୍ ହେଇ ତ ବେଶୀ ଶାଳିଗ୍ରାମ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳିଗ୍ରାମ ବସାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଟିକେ କମ୍ ଧନ ଥିବ ସେ କମ୍ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବସାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କଲେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ସିନା କରୁଛନ୍ତି, ଶାଳିଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛି, ତାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶାଳିଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ହେବ ତ 5-10 ହଜାର ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବେ। ଯେପରି ଧନୀ ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ପୁଣି ସେତିକି ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବାବା ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନେଲେ କହିବେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଅଥବା ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ପାପ ଆତ୍ମା ଅଛୁ ଏବେ, ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେବାତ୍ମା ହେଇଯିବା। ବାବା ମାତ୍ର ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ଦେବାତ୍ମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ, ସେହିପରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଶ୍ରୀ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାବା ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ମଣିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଯେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସେତେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ୟାକୁ ତ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବାର ଅଛି, ଅମୃତ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା। କେତେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସବୁ ଜାଣିକି କେତେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ସହିପାରୁନୁ, ତମକୁ ଆହୁରି କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେମର ସାଗର, ତେଣୁ ସେ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ସାଗର। ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବା ନା। ସେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ରଥ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବୃଷଭ ରଖିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବୃଷଭ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୃଷଭ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ
ବୃଷଭ ରଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏକଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଶାଳା ନାମ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବୃଷଭ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷଭ ଉପରେ କିଏ ସବାରି କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ସେ ପଶୁ ଉପରେ ବସିବେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ହୀରା ଜଡ଼ିତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଦେବତାମାନେ ଉଡ଼ିବେ। ସେଠି ବୃଷଭ ଉପରେ ଗାଈ ଉପରେ ବସିବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନଥିଲେ, ଢେର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ଅର୍ଥ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ସେ କଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ? 21ଟା ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଥ ଶରୀର। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ 21ଟା ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ସଙ୍ଗମ, 21 ଜନ୍ମ, ସୁଖମୟ ଜନ୍ମ, ସୁଖୀ ଶରୀର, ନିରୋଗୀ ଶରୀର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ। କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତ ଆତ୍ମା ଥରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ 21 ଜନ୍ମ ତାକୁ 21ଟା ଶାଢ଼ୀ ରୂପକ ଶରୀର, ପବିତ୍ର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହସ୍ୟ ବାବା ଆସି ଏବେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମାନେ ଜାଣୁଛ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠାର କଥା କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି କାହାଣୀ ରହିଛି। କହନ୍ତି ଏହି କଥା ଆଦି ସବୁ ଅନାଦି ଅଟେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନାଦି ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏହାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସେବା କରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆଦି ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉନି। ତୁମେ ଏବେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ମହିମା ଅଛି, ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ। ତାରା ଅଛି ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରୁହାନୀ ତୀର୍ଥ। ତୁମେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଯେଉଁଠାରୁ ପୁଣି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅଟେ, ପୁଣି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅମର ଲୋକ ହେବ। ଦ୍ୱାପରରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ, ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଆମେ ଏଠି ବସୁଛୁ, ଶରୀରଟାକୁ ବସେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପରମ ଧାମକୁ ଯାଉଛୁ, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯାଉଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଯାତ୍ରା ମାନେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ବସ୍ରେ, କାର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନା ଗାଡ଼ି, ନା ଘୋଡ଼ା, ନା ହେଲିକପ୍ଟର, ନା କାର୍, ନା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ପରମଧାମ ଆମେ କାର୍ରେ ଯାଇପାରିବା? ନାହିଁ ନା। ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇପାରିବା? ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏପରି ଥାଏ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚେଇ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାତ୍ରା କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ରହୁଛ, ତୁମେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମକୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚ୍ଚେ। ଆମକୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚ୍ଚେ। ଏହା ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ
ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇନି ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନଥିଲେ ତ ହବନି, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଉଠ ବସ ଯାଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ଏଥିରେ ତୁମର ରୋଜଗାର ହେବ। ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାନେ ଆମ ରୋଜଗାର ଜମା ହେଲା। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମାର ରୋଜଗାର ଜମା ହେଲା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ବାବା ଅବିନାଶୀ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅବିନାଶୀ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିକି କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଏନେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ନା। ଭୋଗ କାହାକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର? ଅଧିକାରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତ ପାବନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରୁନି। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୀର ବି ପାଣି ମିଶାଇ ଢାଳୁଛ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଭକ୍ତ ଅଟେ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛ, କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛ, କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଶାଇକି ଢାଳୁଛ, କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଅଭକ୍ତା, ନା ମୁଁ ତମର ପାଣି ପିଉଛି ନା ତମର କ୍ଷୀର। ମୋର କି ପୂଜା କରୁଛ? ମୋ ଆଗରେ ଭୋଗ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ସେଇମାନେ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇଲେ, ଲଗେଇଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭକ୍ତ, ନା ତାଙ୍କର ଗାଁ ଆମର, ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇଦେଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ବାଣ୍ଟି କରି ତୁମେ ଖାଉଛ। ଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଯାହା ଭୋଗ ଲଉଛୁ ପୁଣି ମିଳିମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉଛୁ। ଏହା ଯେପରି କାହାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଅଟେ। କିଏ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ସମ୍ମାନ, ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ, ଆଉ ସେ ଭୋଗକୁ ବହୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଖାଇବ ପ୍ଲସ୍ ବାଣ୍ଟିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ନା। ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉନି, ବାକି ବାସ୍ନା ତ ଆସିବ ନା। ବହୁତ ଭଲ ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛ, ଯେ ଯେତେ ପ୍ୟାରରେ ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗର ବାସ୍ନା ତ ମୋତେ ଆସୁଛି, ଏ ପିଲାଟା କେତେ ସ୍ନେହରେ କେତେ ପ୍ୟାରରେ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କହିବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଅଛି ନା, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇପାରିବେ, ଏ ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ହିଁ କାମରେ ଲଗାଉଛି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ତବରେ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏବେ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ପିତା, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଶରୀର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ମାତା, କାହିଁକି? ବାବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାତା ମଧ୍ୟ ପିତା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେପରି ପିତା ସେହିପରି ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ ହେଉଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ ହେଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, ଯେ ମନ ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ପିତା ମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋଡ଼ା ବାଟର ପରି। ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଏହି ଉପାୟ ବତାଅ କି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥବା ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଥବା ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦେବା? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବା। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦେବା? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା।
ଯଦିଓ ବାବା ଅଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ତୁମର ପାଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅଭକ୍ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସତ କଥା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଭୋଗ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ, ପୂଜନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଦାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା କାହାର କରିବ? ମଣିଷ ଯାହାଠୁ କିଛି ମିଳିଲେ ନା ତାକୁ ପୂଜା କରିବ। ତ ସେବା କଲେ ଆମେ କାହାର କିଛି ଉପକାର କଲୁ, ତ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯୁଗ ଯୁଗ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେବେ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି କରିରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପୂଜା ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜ ପ୍ରତି ବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହୁଥିବା, ଲ ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ନିର୍ମାତା ତଥା ନବ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହିପାରିବେ। ଯେ ନିଜେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ନିୟମରେ ଚାଲୁଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖେଇ ପାରିବ, ଚଲେଇ ପାରିବ, କରେଇ ପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ନିଜେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟମରେ ଚଲେଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେବାରେ ବା ସେବାରେ କେଉଁଠି ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଉନି ତ? ମନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭାବନା କେମିତି ଅଛି, ବଚନ ମୋର କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର, କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କେମିତି, ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁନି ତ। କାରଣ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବା, ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ହଉ। ଜର୍ଜର ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ଜର୍ଜ ନିଜେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ବାବା ଜର୍ଜ, ଆମେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ତ ଦଣ୍ଡ ତ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୀତି ନିର୍ମାତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନବବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନୀତି ନିର୍ମାତା ସେମାନେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ବାବାର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଚାଲିବ ସିଏ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ। ସିଏ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ହିଁ କର୍ମାତୀତ ହେବା। କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାନି। ଭଲ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନି, ମନ୍ଦ ହେଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନି। ମନ ସବୁବେଳେ ଏକ ରସ ସ୍ଥିତି ରଖିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯୋଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏକ, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଦୁଇରେ, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇକିରି ତା ଦିଗଟାକୁ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଉଛୁ ପୁଣି ଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ସେମିତି ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ତାର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ଼ ସିନା ଚଲେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କଲାବେଳେ, ହମ୍ପ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିବ, ରାଇଡ଼ର ହେଇଥିବ, ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟର୍ନ କରିପାରିବ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଛୁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ସେଫ୍ଲି ଚଲାଉଛୁ ବଡ଼ କଥା। ତ ଏଇଠି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜକୁ ସେଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ପ୍ଲସ୍ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆର ଅଛି। ଅର୍ଥ ଆମକୁ କିଏ ବ୍ୟର୍ଥ କହିଲା କ'ଣ କରିବା? ସେଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବା, କଥା ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ସେ କଥାର ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ, ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ସିଏ ଆଗ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେମିତି ବ୍ୟର୍ଥର ଟପିକ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ
ଜମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ଜମା ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା, ଟର୍ନ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିଜକୁ, ସେତେ ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ଜମା ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ଜମା ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ତାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଦାଦୀଙ୍କୁ, ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଦାଦୀ ଆପଣ 85 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ତ ଦାଦୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ଦାଦୀ ଦିଦିମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସଲ୍। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରକୁ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ତାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ବିସ୍ତାର ସରିଲା, ଏବେ ଏକତ୍ରୀକରଣ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ସୁଟକେସ୍ରେ ଯାହା ରଖିଥାଉଛୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଫଟାଫଟ ସୁଟକେସ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ, ଆସୁଛୁ, ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଅଭିନୟ କରି 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 ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଥିଲୁଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ବିସ୍ତାରକୁ ସାରରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ସାର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।